Praise God. God is good all the time. All the time, our God is a good God. Amen. We have entered a new week. ನಾವು ಹೊಸದಾದ ವಾರಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ಆತನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಆತನಿಗೆ ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಾ, ಆತನ ನಾಮವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಾ, let's worship him and say that, Father, we love you, Lord. Yes, Father, we love you, Master. Father, you have blessed us with this new day, Lord. Yes, Father. Yes, Father, with this new week, O Lord Jesus, that we walk in your presence, O Lord Jesus, leading us to Father throughout, O Lord Jesus, in your presence, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Master. Let's all lift our hands and thank God and say, Father, I am here standing and worshiping you, Lord. Master, I am here to worship your name, Father, and say that, Father, yes, Lord, your name above all names, O Lord Jesus. Yes, Father, we glorify and magnify your name, O Lord Jesus. We thank you, Jesus, to all our heart, O Lord Jesus. We humble ourselves, O Lord Jesus, and just say a thank you, Lord. We just want to say a thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. Let's all sing the song. We are here to praise you. We lift our hearts and sing. We are here to give you the best that we can bring. And that is our love rising from our hearts. Everything within us cries, Abba, Father. Amen. Lift our hearts and sing.
Lord Jesus, you're amidst us, Father. We thank you, Father, for it. Thank you, Father, your love that is everlasting. Thank you, Father, ನೀವು ಹೊಸದಾಗಿ ನಮಗೆ ಜೀವನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ತಂದೆ. ಹೊಸ ದಿನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀ ತಂದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿ ಎಂದು ನಂಬಿದ್ದೇವೆ ತಂದೆ. ಪ್ರತಿ ದಿನ ನಿನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ತಂದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. Let's just thank God and say, ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸನೇ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ, ಪರಲೋಕ ರಾಜನೇ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ. Amen. ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. Let's think about it. Let's rejoice in his presence and say, Father, we thank you, Lord. ಸರ್ವವನ್ನು ಆಳುವವನೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ. Amen. ಆ ಸರ್ವವನ್ನು ಆಳುವವನು ನಮ್ಮನ್ನು ನಿನ್ನನ್ನು ಮಗನಾಗಿ ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ. Yes, let's just thank God and say, ಹೌದು ತಂದೆ, ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯನು ನೀನಾಗಿ ತಂದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಆರಾಧಿಸ್ತೇವೆ ತಂದೆ. Thank you, Jesus. ಉನ್ನತ ದೇವನು ನಿನ್ನಕ್ಕಾಗಿ ಆರಾಧಿಸ್ತೇವೆ ತಂದೆ. Thank you, Master. Thank you, Lord Jesus. Praise and worship your name, Lord. ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸನೇ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ, ಪರಲೋಕ ರಾಜನೇ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸನೇ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ, ಪರಲೋಕ ರಾಜನೇ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ.
Master. Thank you, Lord. Let's just commit ourselves into His mighty hands and say, yes, Father. ನಿನ್ನ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ನಿತ್ಯವೂ ನಾವು ಬಯಸ್ತೇವೆ ತಂದೆ. Yes, Father. We worship your holy name, Lord Jesus. Yes, Father. Holy of holies, O Lord. Father, believe, O Lord Jesus. ನೀನೇ ನನ್ನ ಆರಂಭವು, ನೀನೇ ನನ್ನ ಅಂತ್ಯವಾಗಿದ್ದಾನೆ. Yes, Father, you are the beginning and the end, Father. Alpha and the Omega, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. ಶೋಧನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರೆ ಹಿಡಿದು ನಡೆಯುವ ಆತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆಮೆನ್. ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಬಲಪಡಿಸಿದ ಆತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತ ವಾಕ್ಯವು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿದೆ. Let's remember that word that has always strengthened us. The promises that God has given, that He was always beside us. Let's remember, and with a thanksgiving heart, tell that, Lord, yes, Father, every morning I seek your face, Lord. Father, ನೀನೇ ನನ್ನ ಆರಂಭವು ನನ್ನ ಅಂತ್ಯವಾಗಿದ್ದಾನೆ. Thank you, Jesus. Thank you, Master. Yeah.
ಇರುವಾತ ನೀನಾಗಿರಿ ತಂದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾದರ್. ನಾನು ನಂಬುವ ಕೇಳಿಯವು ನೀನಾಗಿರಿ ತಂದೆ. ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವೆ, ನಾನು ನಂಬುವ ಕೇಳಿಯವು ನೀನೇ. Let's just stand on and say yes Father. ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವೆ. Lift your hands high up to the Father and tell him yes Father, ನಾನು ನಂಬುವ ಕೇಳಿಯವು ನೀನಾಗಿರಿ ತಂದೆ. Yes Father, I seek your presence, Lord Jesus. I seek your face, Lord Jesus. Father, we thank you, Lord Jesus, for your mercies, O Lord Master. ಹೌದು ತಂದೆ, ಅದ್ಭುತ ಕೃಪೆಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ತಂದೆ. We seek your presence, O Lord Jesus. ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವೆ, ನಾನು ನಂಬುವ ಕೇಳಿಯವು ನೀನೇ. Lord, ನಾನು ನಂಬುವ ಕೇಳಿಯವು ನೀನೇ, ನಾನು ನಂಬುವ ಕೇಳಿಯವು ನೀನೇ. Shout out to our God, say hallelujah Lord Jesus. Yes Father, your name alone be glorified Lord. Thank you Jesus for this time. Thank you Father for this time of worship that we had in your presence, Father. So wonderful feeling, O Lord Jesus, to be with you, O Lord, singing praises to your name and saying that, Lord, Father, all glory, all honor, Father, you alone deserve, Lord. Yes, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Master. Thank you, Father, for this time. Thank you, Father, for all those who have joined us for worship today, Lord. Bless each and every heart, Father. The desire that they have, they crave, Father, to know you more, Father. Father, thank you, Jesus. We thank you, Lord. We submit it all unto your hands. Submit our worries, submit our fear, submit our shortcomings, our weakness, everything unto your hands, Lord. Father, we know that we submit wholeheartedly. You are going to take care of everything, Lord. It's in your hands, Father. Yes, Father, and we believe we are going to have victory from all that, Lord. Spiritual war that we have, Lord. Father, we know we have a victory, and victory is ours. And this prayer we say in Jesus' name, and we all say aloud, Amen and Amen. ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್ ಚರ್ಚ್. ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಈ ಪುನಂದ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರು ನಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಾವು ಇದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಸಹಾಯವನ್ನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ, ತನ್ನಾತ್ಮನ ಮೂಲಕ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಲಿ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವ. ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪನ ತಂದೆ, ಈ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ತಂದೆ, ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ, ಈ ದಿವಸಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ತಂದೆ. ದೇವರಿನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿ ಇರುವ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ತಂದಿನ ಆತ್ಮನು ಅವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲಿ. ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನ ಅವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬಲವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲಿ. ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಾಗ ದೇವರ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ಆ ಪ್ರಕಾರ ಜೀವಿಸಲು, ತಂದೆ ನಾಮಕ್ಕೆ ಬಲವಾಗಿ ಮಹಿಮೆ ತರಲು ರಕ್ಷಕ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೇಸುವಿನ ಪವಿತ್ರವಾದ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ. ದೇವರ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುವ ನನ್ನ ಕೂಡ ನನ್ನ ಕೈಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತೇನೆ ತಂದೆ. ನಿನ್ನ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲಿ. ನನ್ನ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾತಾಡಲು ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ. ತಂದೆ, ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲವುಗಳಲ್ಲಿ ದೇವ ನೀನು ಮಾತ್ರ ಮೈ ಬಂದು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ. ಆಮೇನ್. ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಹೋಲಿನೆಸ್, ಪವಿತ್ರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಬೌಟ್ ಸರ್ವಿಂಗ್ ಟು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೇವೆ. ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಐ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಬಿಲೀವ್ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ದಾಹ ಇರುವುದಾದರೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಹಸಿವು ಇರುವುದಾದರೆ, ಗಾಡ್ ಇಸ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಯು. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಮಾತಿದೆ, ವೆನ್ ಯು ಡ್ರಾ ನಿಯರ್ ಟು ಹಿಮ್, ಹಿ ವಿಲ್ ಡ್ರಾ ನಿಯರ್ ಟು ಯು. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನೀವು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಬೇಕಾ? ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಕಮ್ ಕ್ಲೋಸರ್ ಟು ಗಾಡ್, ಅಥವಾ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಜ್ಞಾನ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕಾ, ಅಥವಾ ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಾಗಿ ಅನುಭವ ಮಾಡಬೇಕಾ? ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್. ಆ ಪ್ರಾಡಿಗಲ್ಸನ್ನ ವಿಷಯ ನೋಡಿದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅವನು ದೂರದಲ್ಲಿ ಬರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಹಿ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಓಕೆ, ಫಾದರ್ ಇನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಹಿಮ್. ತಂದೆ, ಆ ದೇವರು ಅವನನ್ನು, ಆ ತಂದೆ, ಆ ಪ್ರಾಡಿಗಲ್ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದ ಮಗನ ಕಥೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ತಂದೆ, ಮಗನ ಸ್ಥಿತಿ ಗೊತ್ತಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಯಾರನ್ನಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಹಣದ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ.
but I believe he was praying for him. So I believe he was desiring him to come back. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ತಂದೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಐ ಬಿಲೀವ್ ಹಿ ವಾಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಮಗೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಬರೋದನ್ನೇ ಅವ್ರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು? ಯಾಕಂದರೆ ಮಗ ರಿಪೆಂಟ್ ಆಗಿ ತಂದೆ ಹತ್ರ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಿಂದೆ ಬಂದಾಗ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೇಕನ್ ಟು ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಅವನ ಹಿಂದೆ ಬರುವಾಗ ತಂದೆಯು ಆತನ ದೂರದಲ್ಲಿ ಬರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಕೊರಳಿಗೆ ಮುದ್ದಿಟ್ಟು ಆತನ ರಿಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದರು, ಆತನಿಗೆ ತನ್ನ ಮಗನಾಗಿರುವಂಥ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಸೊ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯು ನಮ್ಮ ದೇವರು ಕೂಡ ಅದೇ ಥರ. ನಾವು ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಮೋಘವಾದದ್ದು. ದೇವರ ಆಲೋಚನೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ, ಭೂಮಿಯಿಂದ ಆಕಾಶ ಎಷ್ಟು ಮೇಲೆಯೂ ಅಷ್ಟು ಉನ್ನತವಾದದ್ದು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಭೂಮಿಯಿಂದ ಆಕಾಶ ಎಷ್ಟು ಮೇಲೆ ಅಂತ ಯಾವ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟವರು ಮೆಷರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಇಸ್ ಹೈಲಿ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ನಮ್ಮ ಈ ಟೈನಿ ಬ್ರೈನಿಗೆ ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹೌ ಬಿಗ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಹೌ ವಾಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಬಟ್ ಗಾಡ್ ಇಸ್ ಗುಡ್. ಅಂಥ ಮಹೋನ್ನತನಾದ ದೇವರು ಏನೇನೂ ಅಲ್ಲದ ನಮ್ಮನ್ನು, ಮಣ್ಣು ಧೂಳಿಗಳಾಗಿರೋ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ನಮಗೋಸ್ಕರ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಗನನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯನ ಓದಿದ್ದೇವೆ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಓದುತ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಮಗೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತ ನಾವು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಓದಿದ್ದೇವೆ, ಪುನಃ ಅದನ್ನೇ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಆ ಥರ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ರಿಯಲಿ ನಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಪಿರಿಟ್. ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿ ಬಲವಾಗಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಾವು ಕೇಳ್ತೇವೆ, ಬಟ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ರಿಯಲಿ ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಹಂಗರ್ ಟು ನೋ ಮೋರ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಸುವೆ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ದಾಹ ಇಲ್ಲ, ದೇವರ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕೆನ್ನುವಂಥ ನಿಜವಾದ ಬಯಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ನಿಂತ ನೀರಾಗಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇರ್ತೇವೆ. ನಾವು ವಿ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್, ಬಟ್ ಗಾಡ್ ನೋಸ್ ವಿ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ನಥಿಂಗ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವ. ಅದೇ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ದ್ಯಾಟ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಸೇ ಐ ಆಮ್ ಪ್ರೀಚಿಂಗ್. ಕೆಲವೊಂದು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ದಯಮಾಡಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಹೃದಯದೊಂದಿಗೆ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಹೃದಯದೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ದಾಹ ಅಥವಾ ಹಂಗರಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ, ಹಸುವು ಇರೋದಾದರೆ ಮಾತ್ರ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟು ಅರಮನಸ್ಸಿಂದ ಬರೋದಾದರೆ ಅದು ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ದಟ್ಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡೆಡ್ ವರ್ಕ್. ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹವಿಲ್ಲದೆ ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯನ ಕೇಳೋದಾದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಚರ್ಚಿಗೆ ನಾವು ಬರೋದಾದಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಅಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ದಟ್ಸ್ ಡೆಡ್ ವರ್ಕ್. 3 types of works are there. One is good work, one is evil work, and one more is dead work. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದರ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಥರ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ವಿಷಯ ನಾನು ಕೆಲವು ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯದ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರೆದಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು 23ನೇ ವಚನ ನೋಡಿ. ಮತ್ತಾಯ 11 23ನೇ ವಚನ. Matthew chapter 11:23. And you, Capernaum, will you be exalted to heaven? You will be brought down to Hades. For if the mighty works done in you had been done in Sodom, it would have remained until this day ಎಂಬುದಾಗಿ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, 24 ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ನ್ಯಾಯ ವಿಚಾರಣೆ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಗತಿಗಿಂತಲೂ ಸೊದೋಮ್ ಸೀಮೆಯ ಗತಿಯು ಮೇಲಾಗಿರುವುದು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸೊದೋಮ್ ಮತ್ತು ಈ ಗೋಮೋರ್ ಆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿದ್ದ ಜನರು ಎಷ್ಟು ವಿಕ್ಕೇಡಿದ್ರು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಸೊ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆಲ್ಲೂ ನಾವು ಆ ಥರದ ಒಂದು ದೇವರು ಪನಿಷ್ ಮಾಡಿದ ರೀತಿ ನಾವು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ಆಕಾಶದ ಬೆಂಕಿ ಗಂಧಗಳನ್ನು ಸುರಿಸಿ ಅವ್ರನ್ನ ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನೇನೋ ಎರೇಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು, ಅವ್ರನ್ನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ದೇವರು. ಹೌದಾ? ಸೊ ಸಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ದೇವೆ ಅಂದರೆ ಅಂಥ ಒಂದು ವಿಕೆಡ್ ಫಿಲ್ತಿ ಪೀಪಲ್, ಅಷ್ಟೊಂದು ನೀಚ ಜೀವಿತವನ್ನು ಜೀವಿಸಿದಂಥ ಜೀವಿತ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಮಿರಾಕಲ್ಸನ್ನು ದೇವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಓದಿ 11:20 ಓದ್ತಾ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪವಿಲ್ಲದಂಥ ಹೃದಯ, ಆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ದೇವರು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದಾಗ ನಾವು ದೇವರ ಹತ್ರ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ತೇವೆ. ದೇವರು ಕರುಣಾಮಯಿ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಹಿ ಈಸ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಲವ್, ಹಿ ಈಸ್ ರಿಚ್ ಇನ್ ಮರ್ಸಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ನೋವಿದ್ದಾಗ, ಸಮಸ್ಯೆ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಾವು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರೋದಾದರೆ ದೇವ್ರ ಹತ್ರನೇ ಬರ್ತೀವಿ. ನಾವು ಹೌದಾ? ಬರ್ತೀವಿ, ನಾವು ರಿಪೆಂಟ್, ನಾವು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡ್ತೀವಿ, ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತೀವಿ.
ಇನ್ನು ದೇವರು ಕರುಣಾಮಯಾದ ದೇವರಾದ್ರಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಮಗೆ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಇರ್ಬೋದು, ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ವಿಷಯ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ವಿ ರಿಜಾಯ್ಸ್ ಮೋರ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್, ನಾಟ್ ಇನ್ ದ ಲಾಟ್. ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರನ್ನೇ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲೇ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೇವೆ ವಿನ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ದೇವರನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಗೈಸ್ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ, ನಮಗೆ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಆ ಸಮಾಧಾನ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಆ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ ಜಯ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಂಬಂಧ ಪಡ್ತೇವೆ ವಿನ ನಾವು ದೇವರನ್ನ, ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ದೇವರನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಈಸ್ ಅ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ, ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರ್ತಿದೆ, ಆಲ್ ಗುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಎಬವ್ ಅಂತೇಳಿ, ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರಿಂದ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅಂತ ದೇವ್ರು ನಾವು ಮರೆತು ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲ, ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆದಿದೆ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 11ರಲ್ಲಿ, ಅಯ್ಯೋ ಕೊರಾಜಿನೇ, ಅಯ್ಯೋ ಬೆಸಾಯಿದವೇ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಗಳು ತೂರ್ ಮತ್ತು ಸಿದೋನ್ ಪಟ್ಟಣಗಳು ನಡೆದಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿಯವರು ಆಗಲೇ ಗೋಣಿ ತಟ್ಟು ಹೊದ್ದುಕೊಂಡು ಬೂದಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ತಿದ್ದರು. ವಾಟ್ ಗಾಡ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಸೇ ಇಸ್, ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯ, ಯಾವುದೊಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹತ್ತು ಕರೆದು ಕೂಗಿದಾಗ ದೇವರು ಕನಿಕರನ್ನು ತೋರಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಹೀಲಿಂಗನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಮಾಡಿದಾಗ ವಾಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಆಗಿರುವುದರ ಸಂತೋಷ ಪಡೋ ಬದಲು, ಹೌದು ಅದು ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಒಬ್ವಿಯಸ್ ನಮಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಪೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಅದರ್ ಸಿನ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ, ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಯಾವ ಪಾಪದಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದೇವೆ. ದೇವರು ಈಗ ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು. ಮಿರಾಕಲ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಅದರ ಅರ್ಥ ನೀನು ಪರಿಶುದ್ಧನೋ ಅಥವಾ ನೀತಿವಂತನಾದ ಮನುಷ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಗಾಡ್ ಈಸ್ ಲವ್. ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ, ಅವರು ನೀತಿವಂತರಿಗೂ ಅನೀತಿವಂತರಿಗೂ ಮಳೆಯನ್ನು ಸುರಿಸುವ ದೇವರು ಎಂಬುದಾಗಿ. ನೀತಿವಂತರಿಗೂ ಅನೀತಿವಂತರಿಗೂ. ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಕರುಣಾಮಯಿ, ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪನಾದ ದೇವರು. ಅವರು ನೀನು ಕತ್ತು ಕರೆದು ಕೂಗಿದಾಗ ನೀನು ವೆನ್ ಯು ಕ್ರೈ ಔಟ್, ಹಿ ವಿಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೇಯರ್ಸ್, ವಿತ್ ಬ್ರೋಕನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್, ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಹೃದಯದೊಂದಿಗೆ. ಆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೀನು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಟ್ಟು ನೀವು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದಾಗ ನೀನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ವೆನ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್, ದೇವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೀನು ನೋಡಿದಾಗ ನೀನು ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ದೇವ್ರನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡು. ಗಾಡ್ ಈಸ್ ಲೈಟ್. ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಕಮ್ ಕ್ಲೋಸರ್ ಟು ಗಾಡ್, ಡ್ರಾ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ನಿಯರ್ ಟು ಗಾಡ್. ದೇವರ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇವರು ಬೆಳಕು. ದೇವರ ಬೆಳಕು ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಾಗ ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳು ನೀನು ಮಾಡುವಂಥ ಪಾಪದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ದೇವರು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಪ್ರೀಚರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಐ ಬಿಲೀವ್ ಐ ಶೇರ್ ದಿಸ್ ವಿತ್ ಯು, ಈ ಗಾಸಿಪ್ ಅಂದರೆ ಸಭೆಯ ಬೇರೆಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹೊರಗಿನವರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಇರ್ಬೋದು. ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ಮಾತಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅವರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು ನೀಚತನ ಅಂದರೆ ಅದು ಈ ಕೊಲೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಭಯಂಕರ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಮರದ ತುಂಬ ಅದು ನಾಟಿಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದು ಸತ್ಯವಾದ ಮಾತು. ಅದು ಓಕೆ, ನಾವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕೊಲೆಯ ವಿಷಯ, ಅದು ಸತ್ಯವಾದ ಮಾತು. ಗಾಸಿಪ್ ವಿಷಯ ಇರ್ಬೋದು, ಸಭೆಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಂಥದ್ದು, ಹಿಂದೆ ಮಾತಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಅವರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಂಥದ್ದು. ವಿ ಡು ನಾಟ್ ನೋ, ಅಂದರೆ ನಾವು ಅವರಿಗಿಂತ ವರ್ಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರ್ತೇವೆ, ಬಟ್ ವಿ ರಿಜಾಯ್ಸ್ ಟು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಸಚ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಅದು ಸೋ ಟೆರಿಬಲ್. ನಮಗದು ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ನಾವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಯಾಕಂದರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಆ ಥರ ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅದು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರದಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳಿದೆ. ವೆನ್ ಯು ಕಮ್ ಕ್ಲೋಸರ್ ಟು ಗಾಡ್, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಗಾಡ್ ವಿಲ್ ರಿವೀಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟು ಯು. ನೀವು ದೇವರ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬರೋದಾದರೆ, ದೇವರ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಬರ್ಬೋದು? ಚರ್ಚಿಗೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೂಡಲೇ ನೀನು ದೇವರ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬಂದಿಯಂತಲ್ಲ. ನೀನು ದೇವರ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬರುವಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ದಾರಿ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುವಂಥದ್ದು. ಆತನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿ, ಆಗ ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಏನು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ದೇವರು ಯಾವ ಥರದ ದೇವರು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ವೇರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೇಂಜ್, ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ, ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಮಾತಾಡ್ತದೆ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಅಂದರೆ ದೇವರ ಆತ್ಮನು ನಮಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ, ದೇವರ ಆತ್ಮನನ್ನು ಬರೆಸಿರುವಂಥದ್ದಲ್ವ. ಸೊ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ನಮಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ, ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್, ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ತಪ್ಪಾದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಡುವಾಗ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋದಾದಲ್ಲಿ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಗಾಡ್ ಟು ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಗ್ರೇಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್. ಅದು ಸಚ್ ಎ ಟೆರಿಬಲ್ ಥಿಂಗ್. ಯಾಕಂದರೆ ದೇವರು ವಾಕ್ಯ ದೇವರು ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿರೋ ಮಾತುಗಳೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಎವ್ರಿ ವರ್ಡ್, ದೇವರ ಬಾಯಿಂದ ಬರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತು ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಈ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ. ಓಕೆ, ಗಾಡ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಟು ಅಸ್ ಥ್ರೂ ಹಿಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ದೇವರ ಬಾಯಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾಕ್ಯ ನಮ್ಮನ್ನು ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ತದೆ.
ಸೊ ನೀವು ಚರ್ಚಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಂತಾದರೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೇಳ್ತೀರಂತಾದರೆ ದೀಸ್ ರಿಯಲಿ ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೀಚರ್ಸ್, ಐ ಆಮ್ ಎಂಫಸೈಸಿಂಗ್ ದಟ್ ವರ್ಡ್, ದೇವರ ಆತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂಥ ನಿಜವಾದ ದೇವರ ಮನುಷ್ಯರು. ಓಕೆ, ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿರುವ ಅನಾಯಿಂಟಿಂಗಿಂದಾಗಿ, ಆತ್ಮನ ಅಭಿಷೇಕದಿಂದಾಗಿ ಆ ಮಾತು, ಆ ವಾಕ್ಯ, ಅವ್ರು ಹೇಳುವಂಥ ಮೆಸೇಜ್ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನೀವು ಒಂದು ಕೆಲವು ವಿಷಯ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಇಫ್ ಯು ರಿಯಲಿ ಲವ್ ಗಾಡ್, ನೀನು ಸತ್ಯವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿರುವುದಾದಲ್ಲಿ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್. ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ, ಯು ಕೆನಾಟ್ ವೇಟ್. ಓಕೆ, ನಿನಗೀಗ ಇವತ್ತು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ, ನೀನು ನಾಳೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ತೀಯ ಅಥವಾ ಒಂದು ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ತೀಯ ಅಂತ ನೀನು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿರೋದಾದಲ್ಲಿ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್. ಒಂದು ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅರೆ, ಒಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ, ನೀನು ಇವತ್ತಿರ್ತೀಯ ನಾಳೆ ಇರ್ತೀಯ ಅಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀನು ಒಂದು ವರ್ಷ ತನಕ ಇರ್ತೀಯ ಅಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ. ಯು ಡು ನಾಟ್ ನೋ ಹೌ ಲಾಂಗ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲಿವ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಂದೆ, ಇದೇ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯ ಕಾಲ, ಇದೇ ರಕ್ಷಣೆಯ ದಿನ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಈಗಲೇ ದೇವರ ಹತ್ರ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ. ನಿಮಗೆ ದೇವರು ತನ್ನ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಾಗ ಡೋಂಟ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ದ್ಯಾಟ್. ಯಾಕಂದರೆ ಅದೊಂದು ಭಯಂಕರವಾದ ವಿಷಯ. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಫಾಲೋ ದ್ಯಾಟ್, ದಟ್ಸ್ ಅ ಟೆರ್ರಿಬಲ್ ಥಿಂಗ್. ಅದೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಭಯಂಕರವಾದಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಈಗ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಓದಿ, ಅದು 2 ಥೆಸಲೋನಿಕ 2:11, 2 ಥೆಸಲೋನಿಯನ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ 2:11. ಅವರು ಸತ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ನೀಡಿದ ಕಾರಣದಿಂದ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದದೆ ನಾಶವಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ದೇವರು ಅಸತ್ಯ ನಡೆಸುವ ಭ್ರಮೆಯನ್ನು ಅವರಲ್ಲಿ ಕಳುಹಿಸಿ ಆ ಸುಳ್ಳನ್ನು ನಂಬುವುದಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾನೆ. ಸತ್ಯವನ್ನು ನಂಬದೆ ಅನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಪಡುವವರೆಲ್ಲರೂ ಈ ಪ್ರಕಾರ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪಿಗೆ ಒಳಗಾಗುವರು ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ವಾಕ್ಯ ಬರೆದಿದೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಓದ್ತೇನೆ. ದಿಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಟು ಯು. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ವಿಕೆಡ್ ಡಿಸೆಪ್ಷನ್ ಫಾರ್ ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಪೆರಿಶಿಂಗ್, ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ರಿಫ್ಯೂಸ್ ಟು ಲವ್ ದ ಟ್ರೂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಬಿ ಸೇವ್. ದೇರ್ಫೋರ್ God sends them a strong delusion so that they may believe what is false, in order that all may be condemned who did not believe the truth but had pleasure in unrighteousness. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬ ಕಠಿಣವಾದಂಥ ಒಂದು ಮಾತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಇದು ಭಯಂಕರವಾದದ್ದು. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಜನರಿಗೆ ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ದೇವರ ಭಯವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವಂಥ ವಾಕ್ಯ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಿಮಗೆ ಗಾಡ್ ಸೆಂಡ್ಸ್ ದೆಮ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಡೆಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಡೆಲ್ಯೂಷನ್ ಯಾರು ಕಳಿಸ್ಕೊಡುವಂಥದ್ದು? ದೇವರು. ಯಾಕೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಯಾಕಂದರೆ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಲಿತೀರಾ, ಸತ್ಯ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಯು ಡಿಸೈಡ್ ಟು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ದ್ಯಾಟ್. ಅಂದರೆ ಸ್ಟಿಲ್ ಯು ಡಿಸೈಡ್ ನಾಟ್ ಟು ಫಾಲೋ ದ್ಯಾಟ್. ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನೀವು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಯು ಫೈಂಡ್ ಇಟ್ ಹಾರ್ಡ್, ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಹಾರ್ಶ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಇದು ಫಾಲೋ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ, ಇದು ನನಗೆ ಆಗುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ದೇವರು ತನ್ನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿರುವುದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಹೀ ಈಸ್ ದ ಒನ್ ಹೂ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಅಸ್. ಹೀ ನೋಸ್ ಅವ್ರ ಡಿಸೈನ್ ಯಾವ ಥರ ಇದ್ದೇವೆ, ನಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಎಲ್ಲವೂ ದೇವರು ಬಲ್ಲಾದರು. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಆಜ್ಞೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಾದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಆತ್ಮನ ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕೃಪೆಯನ್ನು ಸುರಿಸ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವಾಗುವ ಹಾಗೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ದೇವರು ವಾಕ್ಯದ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರೆದಿದೆ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಟು ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಹೂ ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ಸ್ ಮೀ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಮಾಡದೇ ಇರುವುದಾದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ, ಸಾವಿರಾರು ಸರಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜನ್ನು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು, ಆರ್ ಯು ರಿಯಲಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್? ಅಥವಾ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆದರೂ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಿಗಲ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಬರಲಿಕ್ಕಾದರೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ರಿಪೆಂಟ್ ಆಗಿ, ಓಕೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ರಾಂಗ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೈ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ, ಡಿಡ್ ಯು ರಿಯಲಿ ಟ್ರೈ ಟು ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್? ಅಂದರೆ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ನೀವು ಅದು ಮಾಡದೇ ಇರುವುದಾದಲ್ಲಿ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸತ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡದೇ ಇರುವುದಾಗಲಿ, ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀರಂತಾದರೆ ನೀವು ಖಂಡಿತ ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ನೀವು ಅದು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಅದು ಇದ್ದದ್ದು ನನ್ನ ಜೀವಿತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್, ಆರೋಗ್ಯ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ, ಯು ಡು ನಾಟ್ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಯುವರ್ ಅಂಡರ್ ಏನಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಭ್ರಾಂತಿ ಅಂತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಭ್ರಮೆಯನ್ನು ಅವರಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸುವುದು ಯಾರು? ಸೈತಾನಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದೆ, ಗಾಡ್ ಸೆಂಡ್ಸ್ ದೆಮ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಡೆಲ್ಯೂಷನ್. ಇಫ್ ಗಾಡ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಅಸ್, ವಾಟ್ ಹೋಪ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್? ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರೆದಿದೆ, ಇಫ್ ಗಾಡ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ಅಸ್ ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಅಸ್. ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಯಾವ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ದೇವರಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ದೇವರೇ ನಮಗೆ ಅಸತ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸುವ ಭ್ರಮೆಯನ್ನು ಕಳಿಸುವುದಾದಲ್ಲಿ,
ಅಂದರೆ ಸತ್ಯವನ್ನಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಸುವಂಥ ಭ್ರಮೆ ನಿಮಗೆ ಕಳಿಸೋದಾದಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೆ ಅದು ಹೊರಬರಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆಯಾ? ಹೊರಬರಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ? ಇದು ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದೋಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೌ ಸೀರಿಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಭಯಂಕರವಾದ ವಿಷಯ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಯಾಕಂದರೆ ದೇವರೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಆ ಭ್ರಮೆಯನ್ನು ಕಳಿಸಿದಾಗ ಅದು ಹೊರಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? If you're deceived by Satan, by our prayers or by other people's, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಿರುವ ಜನರು, ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್. ದೇವ್ರು ನಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಆದರೆ ದೇವರೇ ಕಳಿಸಿದಾದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಹೊರಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಯು ವಿಲ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ you're a spiritual person, you're doing right thing, you're in right standing with God. ಅಂದರೆ ನೀನು ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀಯ. ಅದು ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀನು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ತಪ್ಪಾದದ್ದು, ನೀನು ಮಾಡ್ತಿರೋ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದದ್ದು. ಬಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟ್. ಅದೇ ಮೋಸದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀಯ. ನೀನು ಅದೇ ಥರ ಹೋಗ್ತೀಯ. ಯಾಕೆ? ನೀನು ನಾಶ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ನಾನಿಷ್ಟೇ ಹೇಳೋದು, ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಕೇಳಿ 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 ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಮೈ ಫೈಂಡ್ ಇಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬೋದು, ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಗಾಡ್ ವಿತ್ ಅಸ್. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೇವರಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ದೇವರು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಮೊದಲೊಮ್ಮೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ನಾರ್ಮಲ್ ಅವರು ಬಾಕ್ಸರ್ಸ್ ಏನಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಮಸಲ್ ಒಳ್ಳೆ ಇರುವಂಥ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲ, ನಾರ್ಮಲ್ ಮನುಷ್ಯರು, ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾದ ಮನುಷ್ಯರು. ಇಫ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಎ ಬಾಕ್ಸರ್, ಒಬ್ಬ ಬಾಕ್ಸರ್ ವಿರುದ್ಧ ಅವರು ಫೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಆದರೆ ಇಬ್ಬರು, ಅದು ಒಬ್ಬ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾನು ಫೈಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವನು ಗಟ್ಟಿ ಇದ್ದಾನೆ, ನನಗೆ ಅವನೊಟ್ಟಿಗೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಐ ಕೆ ನಾಟ್ ವಿನ್ ಅಂತೇಳಿ. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸರಿ ಗುದ್ದು ತಿಂತಾನೆ, ಮೈ ಇಡೀ ಹೊಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಗುದ್ದು ತಿಂತಾನೆ, 1-2 ದಿವಸ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೋತಾನೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೈ ನೋವೆಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ, 2-3 ದಿವಸ ಮೈ ನೋವು ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಮತ್ತೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಪುನಃ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಪುನಃ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಪುನಃ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂತಾನೆ. ಮೊದಲಷ್ಟು ನೋವು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಪುನಃ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂತಾನೆ, ಪುನಃ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ರೆಸ್ಟ್ ತಗೋತಾನೆ. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಹಿ ಫೈಟ್ಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಟ್ ಬಾಕ್ಸರ್. ಈಗ ನನಗೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಿ, ಆ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿ ಯಾರು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ? ದ ಒನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆರ್ ದ ಒನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಫೈಟಿಂಗ್? ಆ ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಿರುವವ, ಅಂದರೆ ಜಗಳ ಅಲ್ಲ, ಆ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರುವವ ನಿಜವಾಗಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾನೆ ಫಿಸಿಕಲಿ, ಅದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ದವ ವೀಕ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅದೇ ಥರ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯು ಮೇ ಥಿಂಕ್ ಯು ಆರ್ ವೀಕ್, ಬಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಡಿಸೈರ್ ಟು ಫೈಟ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್, ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ್ಯಾಟ್, ಐ ವಿಲ್ ಫೈಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ದ್ಯಾಟ್. ನೀವೀಗ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಲೋಕರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಬಾಕ್ಸರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಬಾಕ್ಸರ್, ನೀವು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀಯ ಅಂತ. ಆದರೆ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯದ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಕಡೆಯಲ್ಲಿದೆ, ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲ ತುಂಬ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಧೈರ್ಯ ಕೊಡುವಂಥ ಮಾತುಗಳಿದೆ. ಒಂದು ನಾನು ಆಗ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡು ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಹೂ ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ಸ್ ಅಸ್. ರೀಸನ್ ಸಿಂಪಲ್, ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ, ನಮ್ಮ ಒಳಗಿರುವ ಆತನ ಹೊರಗಿನವನಿಗಿಂತ ಬಲಶಾಲಿ, ಹೆಚ್ಚಿನವನು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಳಗಿರುವ ದೇವರಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಆ ಬಾಕ್ಸರ್ಗಿಂತಲೂ ಮೈಟಿ ಗಾಡ್. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಡಿಸೈಡ್ ಟು ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ದ ಸೈಟ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್, ದೇವ್ರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಾಗ ದೇವರು ಖಂಡಿತ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮಗೆ ಜಯ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಸೋತು ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಯಾವ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಇದೆ, ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಇದೆ, ವಿಲ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಡಿಸೈಡ್ ಟು ಡೂ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್. ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯನ ಕೇಳ್ತಾ ಇರುವವರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಜೀವಿಸುವವರು ಕೂಡ ನೀವು ಆಗಿರಬೇಕೆಂಬ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲೇ ಬರೆದಿದೆ. ಸೊ ನಾನಿಷ್ಟೇ ಹೇಳೋದು, ಯಾರು ನಾವು ಹೋಲಿ ಮನುಷ್ಯರು, ಪರಿಶುದ್ಧರು, ನಮ್ಮ ಜೀವಿತ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ, ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನೀವು ಆ ಥರ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋದಾದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋದಾದಲ್ಲಿ, ಯು ಆರ್ ಅ ಡಿಸೀವ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್. ನೀನೊಬ್ಬ ಮೋಸ ಹೋದಂಥ ಮನುಷ್ಯ. ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೀನು ಎಂಥ ಭಯಂಕರವಾದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡವನು ತಾನು ಬೀಳದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ. ಸೊ ನಾನು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಬೀಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಬೀಳದಂತೆ ನೀನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಸೊ ನೀನೀಗ ಹೌದು ನಿಂತೇ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನೀನು ನಿಂತ ಇದ್ದೀಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಯು ಮೇ ಥಿಂಕ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟ್, ಯು ಆರ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್, ಯು ಆರ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ದ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ಬಟ್ ನನ್ನದು ಇಷ್ಟೇ ಮಾತು ಅಥವಾ ಅಡ್ವೈಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ರಿಪೆಂಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಗಾಡ್, ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಮ್ ಬಿಫೋರ್ ಗಾಡ್ ವಿತ್ ಅ ಬ್ರೋಕನ್ ಹಾರ್ಟ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಉಬ್ಬಿದ ಹೃದಯದೊಂದಿಗೆ ಬರಬೇಡಿ, ಮುರಿದ ಹೃದಯದೊಂದಿಗೆ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ, ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಹೃದಯದೊಂದಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ದ ಮೋರ್ ಹಂಗರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಲ್ಲ, ಹಿ ವಿಲ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಯು ಮೋರ್. ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಬಯಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತ ನೀನು ಮಾಡ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಹೊರಗಿನವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಗಾಡ್ ನೋಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್.
ಓಕೆ, ಏನೇನು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇವರು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ವಿಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸಿನ್ ಆರ್ ವೀಕ್ನೆಸ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ. ಸೊ ದೇವ್ರು ನಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಅದೇ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಹೇಳುವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಕಮ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಥ್ರೋನ್ ಆಫ್ ಗ್ರೇಸ್ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಒಂದು ಥ್ರೋನ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ, ಥ್ರೋನ್ ಆಫ್ ಗ್ರೇಸ್ ಅಂದರೆ ಕೃಪಾಸನ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರಾದೊಂದು ಸಿ ಬಿ ಅವರು ಕರೆದು ಬಿಟ್ಟರೆ, ಸಿ ಬಿ ಐ ಬೇಡ, ಓಕೆ, ಲೋಕಲ್ ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅವರೇ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ಅಂದರೆ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಒಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಒಂಥರ ನಮಗೆ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ, ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಮರ್ಯಾದೆಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಹೆದರುತ್ತೇವೆ ನಾವು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹಾಳಾಗಬಾರ್ದು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಿದೆ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಥ್ರೋನ್ ಆಫ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಥ್ರೋನ್ ಆಫ್ ಗ್ರೇಸ್. ದೇವರ ಕೃಪೆಯು ದೊರಕುವಂಥ ಸಿಂಹಾಸನ, ದೇವರ ಕೃಪೆ, ದೇವರ ದಯೆ ದೊರಕುವಂಥ ಜಾಗ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ದೇವರು ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಯು ಟು ಜಡ್ಜ್. ನಮ್ಮ ದೇವರು, ಐ ಬಿಲೀವ್ ಐ ಸೆಡ್ ದಿಸ್ ಬಿಫೋರ್, he is not there to condemn us, he is there to encourage us. Encourage not to continue in our sin, but to come out of that sin and to live holy life. ಸೊ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಅಂತ ಉನ್ನತನಾದ ದೇವರು. ನಾವು ಒಂದು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನೂ ಕೂಡ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ವರ್ಷ ಬದುಕಿದ್ದು ಕೂಡ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ, ಈವನ್ ಇನ್ ಇಟರ್ನಿಟಿ, ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಹಿ ಈಸ್ ಸೋ ಗ್ರೇಟ್. ವಿರ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ನಥಿಂಗ್. ನಾವು ಏನೂ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ತಮ್ಮ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳ ಹಿಂದೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ತಾಯಿಯೇ ದೇವರು, ತಂದೆಯೇ ದೇವರು ಎಂಬುದಾಗಿ. ತಾಯಿಯೇ, ತಂದೆ ದೇವರು ದೇವರೇ. ಅದು ಬ್ಲಾಸ್ಫೆಮಿ, ದೇವ ದೂಷಣೆ. ಅದು ಒಬ್ಬ ಹುಲು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದವರು. ಸೊ ಮೂರ್ಖತನದಿಂದ ಅಂತ ಸ್ಟಿಕ್ಕರನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ತಿರುಗಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ದೇವರೇ. ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಟಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಯಾವ ತಾಯಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ತಂದೆಯೇ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರೆದಿದೆ, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟರು, ಯೆಹೋವನು ಮರೆತು ಕೈ ಬಿಡನು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಅದು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ, ವೆನ್ ದೇ ಲೀವ್ ಯು, ಅಂದರೆ ವೆನ್ ದೇ ಫೊರ್ಸೇಕ್ ಯು, ಗಾಡ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಯು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಸೊ ದೇವ್ರು ನಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಅಂತ ಉನ್ನತನಾದ ದೇವ್ರು ನಾವು ಆರಾಧಿಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವತ್ತು ಭಯದಿಂದ ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಡಿ. ಎಂಥದೇ ನೀವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ, ಐಲ್ ಟೆಲ್ ಯು, ಮೈ ಗಾಡ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಗಿವ್ ಯು ವೆನ್ ಯು ರಿಪೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಸಿನ್. ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಿಲ್ಲ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳುವುದಾದರೆ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಬಾ, ಆ ಪಾಪವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡು. ದೇವರಿಂದ ದೇವರ ಕೃಪಾಸನದ ಮುಂದೆ ಬಂದು ದೇವರೇ ಬಲವನ್ನು ಕೊಡು, ಆ ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡದೇ ಇರಲಿಕ್ಕೆ, ಆ ಬಲಹೀನತೆಯಿಂದ ಹೊರಬರಲಿಕ್ಕೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರತ್ತ ಬೇಡಿ. ಒಂದು 2 ಸರಿ ಬೇಡಿದ್ದೇನೆ, ನನಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಡಿ. ಯು ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ದ್ಯಾಟ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ. ಯು ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ರೈ ಔಟ್, ಓಕೆ, ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್. ಬಟ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಗಾಡ್ ವಿಲ್ ಶ್ಯೂರ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್. ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಬಿಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ದೇವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಜಯದ ಜೀವಿತ ಜೀವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ, ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ಏನೇ ಮಾಡೋದಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಂತಿದೆ. ಇವನ್ನ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬಂದಿದೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ದ್ಯಾಟ್ ಚೀರ್ಫುಲಿ, ಅದೇ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ. ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಾಣಿಕೆ. ದೇವರಿಗೆ ತುಂಬ ವಿಷಯದ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಾಣಿಕೆ. ದೇವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ದೇವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಮಾಡು ಇದು ಮಾಡು ಎಂಬುದಾಗಿ, ಚರ್ಚಲ್ಲಿ ಅದು ಮಾಡು ಇದು ಮಾಡು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಅದು ನಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅರೆ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಅಥವಾ ಸಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಗುಣಗುಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ವರ್ಷಿಪಿಗೆ ಅಂತ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತೇವೆ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾರ್ದೋ ಒಂದು ಒತ್ತಾಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಹೋಗ್ತೇವೆ ದೇವರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡೆಡ್ ವರ್ಕ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನವೂ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಏನೇ ಮಾಡ್ತೀರಂತಾದರೂ ಕೂಡ ಸಂತೋಷ ಹೃದಯದೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ದೇವರು ಮೆಚ್ಚುತ್ತಾರೆ. ಅರೆ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಗುಣಗುಡ್ತಾ ನೀವು ಮಾಡೋದಾದರೆ ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ. ಚರ್ಚ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಚರ್ಚಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವಿಷಯಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕೆಲವರು ಪಾಸ್ಟರ್ಗಳು ಕೆಲವರನ್ನು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿ ದೂಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಇವಾಂಜಲೈಸ್ ಮಾಡು ಅಥವಾ ಟ್ರ್ಯಾಕನ್ನು ಯಾರು ಕೊಡು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಅವರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿರೋದಿಲ್ಲ. ಪಾಸ್ಟರ್ಗೆ ಹೆದರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂಥರ ಡಿಮಾನಿಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅದು. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಡೇಂಜರಸ್. ಸೊ ಅವರು ಯಾರದೋ ಒಂದು ಒತ್ತಾಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದು ಡೆಡ್ ವರ್ಕ್. ಅದರಿಂದ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನವೂ ಇಲ್ಲ. ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಒನ್ ಟು ಡೂ ದ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ, ಇದು ನಮ್ಮ ದೇವರು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರ ಪಾಪ ನೋಡಿ ಮೋಶೆ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದರು, ನಾನು ಇವರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಹೊಸ ಜನರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ, ಹೊಸ ಜನರನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಆದರೆ ಮೋಶೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದೀನ ಮನುಷ್ಯ, ಹಂಬಲ್ ಪರ್ಸನ್. ಅವನಿಗೇನು ಅವರು ಅಬ್ರಹಾಮನ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತಲೇ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಅವರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಇದು ಮೋಶೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಆಗೋದು ಬೇಡ. ಅವರೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಅಬ್ರಹಾಮನ ಸಂತಾನಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗಾಯಿತು. ಮತ್ತೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಮೋಶೆಯಿಂದ.
ಮೋಶೆ ಜನಾಂಗ ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಸಚ್ಚೆ ಹಂಬಲ್ ಒಂದು ದೀನ ಮನಸ್ಸಿರುವಂಥ ಮನುಷ್ಯ, ತಗ್ಗಿರ ಹೃದಯದ ಮನುಷ್ಯ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ. ಅವರು ಹೇಳಿ ದೇವರ ಅವನು ಕೊಲ್ಲಬೇಡ, ಅವನಿಗೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ಮೋಶೆಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರು ಉಳಿಸಿದರು. ಅದೇ ಥರ ಗಾಡ್ ಇಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಡೂ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ನೀನು ವರ್ಷಿಪ್ ಮಾಡಿದರೆ, ನೀನು ಪ್ರೈಸ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಕಲ್ಲುಗಳು ಕೂಡ ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸ್ತೇವೆ, ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಘನವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಗಾಡ್ ಇಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಡೂ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಯು ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಇಫ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ನನಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಾನು ಚರ್ಚಿನವರಿಗಿಂತ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಆ ಥರ ನನ್ನ ಅಹಂಕಾರ ಬರುವುದಾದಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯನೇ ಅಲ್ಲ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾನು ಯೋಗ್ಯನಲ್ಲ. ಇದು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಅವಕಾಶ ತಗ್ಗಿರದೆಯಿಂದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದಾದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ವಾಕ್ಯ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತದೆ, ನನ್ನ ಜೀವಿತ ಕೂಡ ಫಲಪ್ರದವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಬಿ ಹಂಬಲ್ ಬಿಫೋರ್ ಗಾಡ್. ಇವನ್ ಜೀಸಸ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಸೆಡ್, ಕಮ್ ಟು ಮೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಲರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ಮೀ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಮೀಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಂಬಲ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. ನನ್ನಿಂದ ಕಲಿಯಿರಿ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ದೀನ ಮತ್ತು ಸಾತ್ವಿಕನು ಎಂಬುದಾಗಿ. ದೀನನು ಮತ್ತು ಸಾತ್ವಿಕನು. ಒಬ್ಬ ದೀನ ಮನುಷ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾತ್ವಿಕ ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ನಾವು ಏನು ಕಲಿಬೋದು? ದೀನತೆಯನ್ನು ಕಲಿಬೋದು, ಸಾತ್ವಿಕತೆಯನ್ನು ಕಲಿಬೋದಲ್ವ? ಅಲ್ಲಿ ಅಹಂಕಾರದ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. He is not asking you to come to me because I will teach you how to heal the people, how to preach. ಅದರ ವಿಷಯವನ್ನು ಅವರು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. ಅದು ಹೌ ಟು ಬಿ ಎ ಫೇಮಸ್ ಪಾಸ್ಟರ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಹೌ ಟು ವಿನ್ ಮೆನಿ ಸೋಲ್ಸ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿಲ್ಲ. He said, come to me because I am humble and meek ಎಂಬುದಾಗಿ. ನೀನು ತಗ್ಗಿರುವುದಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಗ್ರೇಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಫಾರ್ ಗಾಡ್. ಆ ಪ್ರೀತಿಯ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವುದಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಗ್ರೇಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಫಾರ್ ಗಾಡ್. ಸೊ ದೇವರ ಸ್ತೋತ್ರ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಟು ಶೇರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಂತ ಏನು ಇದೆಯೇ ಅದರಲ್ಲಿ 10% ಕೂಡ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದೇವ್ರ ನಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಈಗ ಏನು ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ದೇವೆ ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ದಯಮಾಡಿ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಮೆಡಿಟೇಟ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಆಲ್ವೇಸ್ ಮೆಡಿಟೇಟ್. ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿ, ನಾನು ಹೇಳಿ ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೇ ಹುಡುಕಿ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಸಹಾಯದೊಂದಿಗೆ ಹುಡುಕಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ನನ್ನ ಮೆಸೇಜನ್ನು ಮತ್ತವರೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ. ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿ. ಓಕೆ, ಗಾಡ್ ವಿಲ್ ಶೋಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ವೆನ್ ಯು ಡೂ ದ್ಯಾಟ್ ವಿತ್ ಹಂಬಲ್ ಹಾರ್ಟ್. ವಿತ್ ಹಂಗರ್ ನೀನು ಹುಡುಕೋದಾದಲ್ಲಿ ದೇವ್ರನ್ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೇ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು. ದೇವ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಪ್ರೇ. ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪನ ತಂದೆ, ಈ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ನೀನು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುವ ಕೃಪೆ ನೀನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ತಂದೆ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿರುವ ಪ್ರತಿ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ ತಂದೆ. ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನ ಬಲವಾಗಿ ಅವರು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲಿ. ದೇವರೇ, ನೀನು ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದುವಂಥ, ನೀನು ಮೆಚ್ಚುವಂಥ ಫಲಗಳನ್ನು ಅವರು ಕೊಡಲಿ ತಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ. ತಂದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಂದೆ, ಅವನು ಬಲಪಡಿಸು, ನಿನ್ನ ಬೆಳೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೇವ. ನೀನು ಬಯಸುವಂಥ ದೀನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ತಂದೆ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬಿಡುತ್ತೇನೆ ತಂದೆ. ಆಮೇಲೆ